والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. حصول برکت کے لیے بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک بار اہل قریش آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے کوہ صفا، یہ پہاڑی ہے صفا و مروہ، کوہ صفا اس کو سونا کر دے. اگر وہ پہاڑی سونے کی بن جائے تو ہم سب آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم واقعتاً ایسا کرو گے کہ اگر وہ سونے کی بن جائے تم ایمان لے آؤ گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں ہم ضرور ایسا کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار کی اس شرط کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی. تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرماتا ہے اے میرے حبیب اگر آپ چاہیں تو ہم اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیں گے، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا، گناہ کیا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا جو میں نے سارے جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا. اور اگر آپ چاہیں تو کوہ صفا سونا بنانے کے بجائے میں ان لوگوں کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں. توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں. اللہ کا یہ پیغام سن کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا بل باب التوبۃ والرحمۃ کہ اے اللہ ہمیں کوہ صفا سونے کا نہیں چاہیے بلکہ تو میرے گناہگار امتیوں کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دے. میرے گناہگار امتیوں کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دی. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک طرف تو کوہ صفا سونے کا بن رہا ہے اور وہ کفار اہل قریش وعدہ کر چکے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ سونے کا بن جائے تو ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے، ان کی پیروی کریں گے، انہیں اور ان کے غلاموں کو تکلیف دینا اور ستانا چھوڑ دیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے ان گنت معبودوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں گے. اور دوسری طرف توبہ اور اللہ کی رحمت کا دروازہ تھا. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونے کے پہاڑ کو اختیار نہ کیا بلکہ توبہ اور اللہ کی رحمت کا دروازہ پسند فرما کر اس بات کو واضح کر دیا کہ دنیا کا مال و دولت، سونا چاندی، عزت شہرت، الغرض دنیا کی کوئی چیز بھی توبہ جیسی عظیم نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. توبہ جیسی عظیم نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، کیونکہ توبہ ہی وہ عظیم نعمت ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کر لیتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، روزے توڑ دیتا ہے، حج نہیں ادا کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ماں باپ کا وہ کہا نہیں مانتا، چغلی، حسد یعنی وعدہ خلافی، الغرض جس قدر بھی ہم سے گناہ ہو جائے اس میں ملوث ہو جاتا ہے، گناہوں کی وہ گندگی میں لت پت ہو جاتا ہے. اس حالت میں ہماری زندگی کی شام ڈھلنے لگے، وہ ہماری موت کا وقت قریب آ جائے اور
इधर कब्र का जो तारीख गड़ा है उसका रास्ता देख रहा हो, ये कब आए उसे अपने खालिक और मालिक की नाफरमानियों का मजा चखाए, कब आए इसकी हड्डियों को तोड़ कर रख दिया जाए, कब आए इसके लिए आग का बिछौना बिछा दिया जाए, कब आए और उसको आग में उलट पुलट कर जलाया जाए कि अचानक अल्लाह की रहमत सदा देती है और तौबा का दरवाजा पुकार पुकार कर कहता है इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा, अपने रब से मुआफी मांगो बेशक वो बड़ा मुआफ करने वाला है। अपने रब से मुआफी मांगो बेशक वो बड़ा मुआफ करने वाला है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, और जो कोई अपनी जान पर बुराई कर ले या जुल्म कर ले फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुआफी चाहे, बख्शिश चाहे, तो अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला मेहरबान है। इस तरह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाया जाता है नबी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, ए मेरे हबीब मेरे बंदों को ये खबर सुना दो कि मैं बहुत बख्शने वाला मेहरबान हूँ। फिर इरशाद फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, उनसे कह दो ए मेरे वो बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो, इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला सारे गुनाहों को मुआफ कर देने वाला है, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। गोया कि मेरे मीठे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हमसे ये फरमा रहा है कि अगरचे तुमने बहुत गुनाह किए हैं, अपनी जानों पर जुल्म ढा लिए हैं, अपनी सारी जिंदगी गुनाहों की दलदल में गुजार दी है, घबराइए मत, उम्मीद न तोड़िए, मायूस हरगिज न हो, क्योंकि तुम्हारे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तौबा का दरवाजा खुला रखने की दुआ की। तौबा का दरवाजा खुला रखने की दुआ की है और वो दरवाजा खुला हुआ है। तुम आओ उस करीम की बारगाह में हाजिर होकर तौबा कर लो, उससे मुआफी मांग लो, वो तुम्हारे सारे गुनाह पल भर में मुआफ कर देगा। और ना सिर्फ ये कि तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, बल्कि तौबा करने के सबब तुम्हें अपने महबूब बंदों में भी शामिल फरमा लेगा। एक तो बंदा तौबा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह मुआफ कर देता है। जब गुनाह मुआफ हो जाते हैं फिर अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर मजीद रहमत फरमाता है कि उसको अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा लेता है। अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, के बेशक अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। मेरे मीठे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये है तौबा करने की फजीलतें कि अब देखिए कि हमारी सारी जिंदगी हमने किस तरह गुजारी। हम अपने जरा वो गौर करें, पिछली जिंदगी को देखें कि हमने वो अपनी पिछली जिंदगी किस तरह गुजारी है। अब मौत का तो पता नहीं है कि अभी आ जाए या कल आ जाए। हमारे देखते देखते कितने हमारे वो नौजवान वो बेचारे मौत के मुंह में चले जाते हैं, तौबा करने की नसीब नहीं होती। तो हमें भी चाहिए कि हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करनी चाहिए। एक वाकया कराची में जब हम पढ़ते थे तो बस चलती है, वहाँ मिनी बस से चलती हैं, तो एक कंडक्टर वो सदा लगा रहा था कि आओ किमाड़ी की तरफ, किमाड़ी 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 वो लगा रहा था कि वो कंडक्टर वो बस से गिरा, जमीन पे आ गिरा और वो क्या नाम है उसका आखिरी वक्त आ गया। लोगों ने कहा कि कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अब उसने उसके मुंह से वो किमाड़ी किमाड़ी निकल रहा है, क्योंकि उसने कभी जिंदगी में कभी उसने वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहा ही नहीं। लोग उसको कलमे की तलकीन दे रहे हैं, वो किमाड़ी किमाड़ी कहता हुआ इस दुनिया से चल बसा। ये एक मौत, यानी उसको तौबा करने की तौफीक भी नहीं हुई। लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, कलमे की तलकीन कर रहे हैं, लेकिन उसकी मुंह से वो क्या है किमाड़ी किमाड़ी निकल रहा है। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह नौजवान जब थे तो वो मस्जिद में आया करते थे और इमाम साहब से कहा करते थे कि इमाम साहब की अजान का टाइम हो गया। जैसे आजकल हम जाते हैं और पूछते हैं कि इमाम साहब अजान का टाइम हो गया। इमाम साहब कहते उस नौजवान को हाँ भाई अजान का टाइम हो गया। वो अजान दिया करता था, अल्लाह अकबर अजान दिया करता था। ऐसा